नमस्कार दर्शक बंधु मु दीपक आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नुआ भिडियो रे। तो दर्शक बंधु आपण मैंने जानिथिबे जेतेबेले नुआ गोटे मास आरंभ होची सरकार तरफ किछि ना किछि परिवर्तन होबाकू जाउची। तो आसंतु एबे जो पांचटी नुआ नुआ नियम परिवर्तन होईची साधारण लोकंक पॉकेट ऊपर कौन सब प्रभाव पकाइबो से विषय रे आमे एबे आलोचना करिबा। तो देखंतु जदि आपनक पाखरे गोटे एटीएम कार्ड अछि तो आपण माने एठी चार्जेस देकी एबे पैसाटी उठेई पारिबे एवं ता सहित गैस सिलिंडर को लेकिन बहुत बड़ परिवर्तन होईची। तो जदि आपण माने यूपीआई ट्रांजैक्शन करूचंती जेमिति कि आपण मानकर फोन पे हो पेटीएम हो बा गूगल पे हो एवं ता सहित जदि आपनक पाखरे खंडिए कार अछि ए नै जहाँ भी सबू सरकार तरफ नियम परिवर्तन होईची साधारण लोकों ऊपर कौन कौन सब प्रभाव पकेइबो से विषय रे आमे एबे आलोचना करिबा। तो आसंतु आपण माने थंबनेल देखिकी जानि पारथिबे। तो जो पांचटी नुआ नुआ नियम जदि आपण मानकु मोर एई भिडियोटी भल लागे निश्चिंत भाबरे आपण मानकर मतामत मते जणैबे एवं ता सहित चैनल को प्रथम करी विजिट करुथिले चैनल को सब्सक्राइब करिकी ऑल ऊपर सेट करिदेबे। एठारु बदली जाईची एही पांचटी बड़ नियम बैंक एटीएम ठारू आरंभ करी यूपीआई व्यवहारकारी हेबे प्रभावित। तो दर्शक बंधु कौन कौन सब अपडेट आसंतु आपण माने ए वीडियो रु जानि पारिबे। फेब्रुआरी 2025 आरंभ हेबा सहित देश रे अनेक गुरुत्वपूर्ण नियम परिवर्तन होईची। एटीएम टंका उठाण यूपीआई कारोबार बैंकिंग नियम गैस सिलिंडर मूल्य एवं कार मूल्य सहित जड़ित नूतन नियम फेब्रुआरी 1 रु कार्यकारी होईची। आसंतु जानिबा एही पांचटी बड़ परिवर्तन विषय रे जहाँ साधारण लोकों पॉकेट उपरे सीधा सड़क प्रभाव पकाइबो। तो दर्शक बंधु यही जो मु कहली एबे पांचटी नियम उपरे आमे एबे जानिबा। तो आसंतु एबे गोटी गोटी करी मु एबे पांचटी नियम कौन कौन जहाँ कि साधारण लोकों ऊपर जो प्रभाव पकाइबो सीधा सड़क एटी पूरा लिखा जायछि। तो आसंतु प्रथम करके आमे एबे एटीएम ऊपर जानि नबा जे एटीएम आपण माने जदि कारोबार करूचंती एबे जो नुआ अपडेट आसीछि आपण मानक ऊपर कौन कौन सब प्रभाव पकाइबाकू जाउ। तो एटी देखंतु एक नंबर रे अछि एटीएम रु टंका उठाइबा महंगा हैला। बैंक गुडिक एटीएम रु टंका उठाण पई चार्ज परिवर्तन करिसंती। एबे प्रति मासरे केवल 3 थर मागणा एटीएम रु टंका उठाई पारिबे। एहा परे प्रत्येक कारोबार उपरे एक शुल्क निया जिवो। आपणक निज बैंक रो एटीएम रु टंका उठाण पई प्रति कारोबार पई 25 टंका देबाकू पड़िबो। तो पूर्वरु आपण मानकु जाकि 20 टंका देबाकू पड़ुथिला। तो दर्शक बंधु एबा आपण माने जानि पारिले जे आपण माने जेतेबेले एटीएम रु टंका उठाउथिले पूर्वरु तो आपण माने प्रत्येक मासरे जाकि 5 थर आपण माने मागणारे एटीएम रु टंका उठाई पारुथिले। तो जदि आपण माने 5 थर रु 6 थर किंबा 7 थर टंका उठाउथिले तो आपण मानकु एठी प्रत्येक ट्रांजैक्शन रे जाकि 20 टंका चार्जेस देबाकू पड़ुथिला जेतेबेले आपण माने 5 थर रु अधिक टंका उठाउथिले। तो एबे जो नुआ मास नुआ नियम अनुसार आपण माने जदि 3 थर रु गोटे मासरे जाकि आपण माने 3 थर एटीएम रु टंका उठाई पारिबे। तो जदि आपण माने 3 थर रु अधिक टंका उठाउचंती तो सेठी आपण मानकु कोन ना आपण मानकु प्रत्येक जाकि टंका उठाण रे आपण मानकु 25 टंका चार्जेस देबाकू पड़िबो। जाकि आपण मानकु एठी जदि गोटे मासरु आपण माने 3 थर रु अधिक टंका उठाउचंती गोटे एटीएम रु तो आपण मानकु प्रत्येक टंका उठाण रे 25 टंका चार्जेस देबाकू पड़िबो। तो दर्शक बंधु ये जो नुआ नुआ सब अपडेट प्रकृत रे ये साधारण लोकों ऊपर जहाँ कि प्रभाव पकाइबाकू जाउची। तो एबे आपण माने जानि पारिले जे पूर्वरु आपण माने जेतेबेले 5 थर एटीएम रु मागणा टंका उठाई पारुथिले गोटे मासरे एबे तार नियम परिवर्तन होई कि मासरे आपण माने 3 थर टंका उठाई पारिबे। तो जदि आपण माने 3 थर रु अधिका टंका उठाउचंती आपण मानकु प्रत्येक थर जाकि 25 टंका चार्जेस देबाकू पड़िबो। जाकि आपण माने पूर्वरु 20 टंका दउथिले जेतेबेले गोटे मासरे आपण माने 5 थर टंका उठाई पारुथिले। तो एठी देखंतु सेही बळी अन्य बैंक रो एटीएम रु टंका उठाण पई प्रति कारोबार पई 30 टंका देबाकू पड़िबो। तो दर्शक बंधु जदि आपणक पाखरे गोटे इको बैंक रो एटीएम कार्ड अछि तो आपण माने जदि जांकी एसबीआई हो किंबा एचडीएफसी बैंक रो एटीएम रे टंका उठाउचंती तो आपण मानकु कोन ना एठी जेमिति कि लेखा जाय जे प्रति कारोबार पई 30 टंका आपण मानकु देबाकू पड़िबो जाकि चार्जेस। तो जदि आपण माने गोटे बैंक रो होल्डर एवं अन्य बैंक रो एटीएम रु पैसा उठाउचंती तो आपण मानकु सेठी 30 टंका जाकि चार्जेस देबाकू पड़िबो। तो दर्शक बंधु एठी देखंतु गोटे दिन रे सर्वाधिक
ନଗଦ ଉଠାଣ ସୀମା 50,000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ 50,000 ଟଙ୍କା ନଗଦ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ଏଟିଏମ୍ ନିୟମ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ଯାହାକି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ 5 ଥର ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରୁଥିଲେ ଏଟିଏମ୍ରୁ, ଏବେ ତା'ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇକି 3 ଥରକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି। UPI କାରବାରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପେମେଣ୍ଟ ନିଗମ UPI ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି। ଏବେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅକ୍ଷର ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର @ ହେଉ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ହେଉଛି କାହା ପାଇଁ ନା ଫୋନ୍ପେ ହେଉ, ଗୁଗଲ୍ ପେ ହେଉ, ପେଟିଏମ୍ ହେଉ, ଏହିସବୁ କାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ କେବଳ ଏହିସବୁ ଯେମିତିକି @ ହେଉ, ହାଚ୍ ହେଉ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପାଇଁ କେବଳ ଆଲଫା ନ୍ୟୁମେରିକ୍ ID ବୈଧ ହେବ। ଯଦି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ବିଶେଷ ଅକ୍ଷର ଥାଏ ତେବେ ପେମେଣ୍ଟ ବିଫଳ ହେବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ନିୟମଟି ବେଶୀ ଫୋନ୍ପେ ଏବଂ ଗୁଗଲ୍ ପେ ପାଇଁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଜାଣିନେବା। ତ ଏଠି 3 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ଏବଂ ସୁଧ ହାରରେ ସଂଶୋଧନ। ବ୍ୟାଙ୍କର ନୂତନ ନିୟମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଉପରେ ସୁଧ ହାର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। SBI, PNB ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସୁଧ ହାରକୁ 3%ରୁ 3.5%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ 0.5% ଅତିରିକ୍ତ ସୁଧ ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏବେ SBIରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ 5,000 ଟଙ୍କା, ପୂର୍ବରୁ ଏହା 3,000 ଥିଲା। PNBରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ 35 ଟଙ୍କା, ପୂର୍ବରୁ ଏହା 1,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ 25 ଟଙ୍କା, ପୂର୍ବରୁ ଏହା 1,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନେ ଏହା ସର୍ବନିମ୍ନ ପରିମାଣରୁ କମ୍ ପରିମାଣ ବାଲାନ୍ସ ରଖନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗୋଟିଏ SBIରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏବେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ 3,000 ଟଙ୍କା ରଖୁଥିଲେ। ଏବେ ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ 5,000 ଟଙ୍କା ସର୍ବନିମ୍ନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ PNBରେ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ସର୍ବନିମ୍ନ 35 ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ 1,000 ଟଙ୍କା ରଖିପାରୁଥିଲେ। ସେମିତିକି ଆପଣମାନେ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ସର୍ବନିମ୍ନ 2,500 ଟଙ୍କା ବାଲାନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ବି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ 1,000 ଟଙ୍କା ରଖୁଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁଯାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ପରିମାଣରୁ କମ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆହୁରି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏଠି 4 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଶସ୍ତା ହେଲା। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଯାହାକି 7 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେଥିରେ କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନି, ଯାହାକି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ଟରେ କହିଦେଉଛି, ଆଜିଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ 19 କିଲୋର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ୍ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 1,797 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି। ତ ଇଏ ଥିଲା 4 ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ମାରୁତି ସୁଜୁକି କାର୍ ମହଙ୍ଗା ହେଲା। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ମାରୁତି ସୁଜୁକି କାର୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରେଟ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ କାର୍ କିଣୁଥିଲେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଆପଣମାନେ 32,500 ଟଙ୍କା ଏଥର ଅଧିକ ଦେଇକି କିଣିବେ, ଯାହାକି ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ନାଗୁରୁ ପଢ଼େଇକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଇଣ୍ଡିଆ ଯାହାକି ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ ଏହାର ଯାନର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ମାରୁତି କାରର ମୂଲ୍ୟ 32,500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାର୍ ଆଣୁଥିଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଏବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି କାର୍ଟିକୁ କିଣିବେ 2,32,500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ କିଣିପାରିବେ, ଯାହାକି ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଏବେ ତା କାର୍ ଉପରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଯେମିତିକି ଅଲ୍ଟୋ K10
ଏବଂ ୱାଗନର, ସୁଇଫ୍ଟ ଡିଜାୟାର, ବ୍ରିଜା, ବେଲେନୋ ଏହିସବୁ କାର୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଣୁଛନ୍ତି ମାରୁତି ସୁଜୁକି କମ୍ପାନୀର ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କ'ଣ ନା 32,500 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ବି ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ମୋତେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେବେ। ତ ଏତିକିରେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।